السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج میں جو آپ حضرات کے لیے ایک یونیک ویڈیو لے کر آیا ہوں، جسے ہم اور آپ اردو قواعد کے نام سے جانتے ہیں، جو کلاس 10th اور 12th والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ اس کلاس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو آنے والے ایگزام میں آپ کو قواعد کے متعلق ذرہ برابر بھی آپ کو ٹینشن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ میں آپ حضرات کے لیے ایسے آبجیکٹیو کوشچن لے کر آیا ہوں جو 2017 سے لے کر 2023 تک کے ایگزام جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے لیے مناسب سمجھا کہ میں اب تک آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کوشچن آپ حضرات کو پڑھاتا رہا، لیکن بہت دنوں کے بعد میں ایک نیا یونیک ویڈیو لے کر آیا جسے قواعد کہتے ہیں، تاکہ آپ کو قواعد کے بارے میں معلومات اچھی طریقے سے حاصل ہو جائے اور آپ کو آگے آئندہ کوئی پرابلم یا کوئی دقت نہ ہو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اس نئے ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اس کو اس کلاس کے اندر، اس چینل کے اندر جڑنے کی تلقین کریں۔ اور کوئی نیا اسٹوڈنٹ یا آپ کا کوئی نیا دوست ہو تو انہیں سبسکرائب کرنے کے لیے ضرور کہیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ حضرات کے لیے ایک نئے سوغات جسے ہم اور آپ کہتے ہیں اردو قواعد، اس میں آپ حضرات کو 70 آبجیکٹیو کوشچن سیریز لے کر آیا ہوں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، جو نام کسی رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے عرف۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جو نام کسی رشتے کی بنا پر ہو اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو ابو القاسم، ابن مریم، یہ سب آپ کا کنیت ہوا۔ خطاب کہتے ہیں جو سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو اعزازی نام ملا ہو اسے خطاب کہتے ہیں۔ اور لقب کہتے ہیں جو آپ کی اچھائی یا خوبی کی وجہ سے آپ کو نام پڑ گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ عرف کہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار کوئی آپ کو پیار سے گڈو یا لڈو یا ببو بلائے تو اسے عرف کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، جو نام حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے لقب، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے عرف۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی جو نام حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے اسے خطاب کہتے ہیں، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، وہ نام جو والدین اصلی نام کے علاوہ رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 آپشن اے ہے تخلص، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے عرف۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی وہ نام جو والدین اصلی نام کے علاوہ رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ حضرات کو ابھی بتایا کہ اصل نام کے علاوہ جو پیار سے لڈو یا ببو یا گڈو بلاتے ہیں تو اسے ہی عرف کہتے ہیں، یعنی آپشن ڈی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، شاعر شعر میں ایک چھوٹا سا نام پیش کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے تخلص، آپشن بی ہے خطاب، آپشن سی ہے کنیت، آپشن ڈی ہے عرف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شعر کے آخر میں استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں، یعنی آپ کا آپشن اے یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ
آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں کنیت کی پہچان کریں۔ آپشن اے ہے ابن مریم، آپشن بی ہے غالب، آپشن سی ہے شیخو، آپشن ڈی ہے محمد عارف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی مندرجہ ذیل میں ابن مریم، یعنی یہ آپ کی کنیت ہے۔ کنیت اسے کہتے ہیں جو رشتہ داروں کی طرف سے نام پڑ گیا ہو۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، یعنی مریم کے لڑکے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں تخلص کی پہچان کریں۔ میں نے بتایا تخلص یعنی شاعر کا وہ مختصر سا چھوٹا سا نام جو شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے، اسے ہی تخلص کہتے ہیں۔ آپشن اے ہے پدم بھوشن، آپشن بی ہے غالب، آپشن سی ہے بلبل ہند، آپشن ڈی ہے ابن عباس۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی مندرجہ ذیل میں تخلص یعنی غالب ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کا آپشن بی یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں عرف کی پہچان کریں۔ آپشن اے ہے ابن مریم، آپشن بی ہے غالب، آپشن سی ہے شیخو، آپشن ڈی ہے محمد عارف۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی مندرجہ ذیل میں عرف کیا ہے آپ کا شیخو ہے، یعنی کوئی پیار سے شیخو یا کلن یا للن یا لڈو یا ببو بلاتے ہیں، اسے ہی عرف کہا جاتا ہے، یعنی اصلی نام کے علاوہ۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے وہ اسم جس سے ظاہر ہو کہ چیز کیسی ہے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے اسم ذات، آپشن بی ہے اسم صفت، آپشن سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی وہ اسم جس سے ظاہر ہو کہ چیز کیسی ہے، اسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم صفت کہتے ہیں، یعنی جس اسم کے اندر اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یعنی اس کی خوبی پتہ چلے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے وہ اسم جس سے کسی کی ذات معلوم ہو، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے اسم ذات، آپشن بی ہے اسم صفت، آپشن سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی وہ اسم جس سے کسی کی ذات معلوم ہو، خواہ وہ جاندار ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم ذات ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے وہ اسم جو ایک ہی جنس کی غیر معین یعنی عام چیز کا نام ہو، کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے اسم نکیرہ یعنی اسم عام، آپشن بی ہے اسم معرفہ یعنی اسم خاص، آپشن سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی وہ اسم جو ایک ہی جنس کی غیر معین یعنی عام چیز کا نام ہو، اسے اسم عام کہتے ہیں، یعنی اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اور اسم معرفہ کے بارے میں، جیسے اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز یا خاص شخص یا خاص جگہ کے نام کو اسم معرفہ یعنی اسم خاص کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے وہ اسم جس سے کسی معین یعنی مخصوص چیز کا پتہ چلتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے اسم نکرہ یعنی اسم عام، آپشن بی ہے اسم معرفہ یعنی اسم خاص، آپشن سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا جواب ہوگا بی، یعنی وہ اسم جس سے کسی معین یعنی مخصوص چیز کا پتہ چلے، اسے اسم معرفہ یعنی اسم خاص کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں اسم صفت کی پہچان کریں۔ آپشن اے ہے دلیر، آپشن بی ہے پہاڑ، آپشن سی ہے شیخو، آپشن ڈی ہے انسان۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی مندرجہ ذیل میں اسم صفت آپ کا دلیر ہے۔ صفت اسی کو کہتے ہیں اس کے صفت کے معنی ہوتا ہے خوبی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ دلیر یعنی بہادر ہونا، یہ خوبی ہے، یعنی انسان کا اچھی خوبی ہے بہادر ہونا، جرأت مند ہونا۔ تو آپ کا یہاں آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں اسم ذات کی پہچان کریں۔ آپشن اے ہے دلیر، آپشن بی ہے پہاڑ، آپشن سی ہے انسان، تو آپشن ڈی ہے بی اور سی دونوں، یعنی اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا ڈی، یعنی بی اور سی یعنی دلیر اور پہاڑ
दोनों ही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें नकरा है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम पहाड़ है। पहाड़ तो दुनिया में बहुत सारा है, यहाँ मुतलक पहाड़ को बयान किया गया है, यानी पहाड़ ये क्या है, इसमें आम है। स्टूडेंट आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें मारिफा है, यानी मारिफा उस इसमें को कहते हैं, यानी खास जिसका नाम हो या ख़ास चीज़ का नाम हो या ख़ास जगह का नाम हो। ऑप्शन ए है औरत, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास आपका गंगा है, जो आपका हिंदुस्तान में एक ही है, वो इसके अलावा कई नहीं है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें आम है। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें आम यानी ये सभी हैं, किताब भी यानी मुतलक किताब, यानी दरिया बहुत सारा दरिया हो सकता है, बाग बहुत सारा हो सकता है, यानी ये तीनों ये सभी क्या है आपका इसमें आम की पहचान है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें खास है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन डी है महमूद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी पटना भी आपका एक ही नाम है, हिमालय भी एक ही खास पहाड़ का नाम है, महमूद भी एक खास स्टूडेंट का नाम है, एक खास शख्स का नाम है, यानी ये सभी आपका इसमें खास की पहचान है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है मंदरजा झैल में उर्फ है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। मैंने आपको बतलाया कि असल नाम के अलावा जो नाम उसको प्यार से लिया जाए या नफरत में मोहब्बत या नफरत से लिया जाए वही आपका उर्फ कहलाता है, यानी ये तीनों आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं। नंबर ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे लक़ब कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मंदरजा झैल में लक़ब है। ऑप्शन ए है इमामुल हिंद, ऑप्शन बी है कायदे आज़म, ऑप्शन सी है मसीहुल मलिक, ऑप्शन डी है ये सभी। ये स्टूडेंट यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। इमामुल हिंद ये भी आपका क्या है लक़ब ही है, और कायदे आज़म ये भी लक़ब है, मसीहुल मलिक ये भी लक़ब है, यानी ये सभी, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें आला है। इसमें आला ऑप्शन ए है कतरनी, ऑप्शन बी है झाड़ू, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में कतरनी इसमें आला कहते हैं वह धारदार चीज़ जिससे हम दूसरों को क्या है मार सकते हो, यानी उसे जख्म कर सकते हो। कतरनी से हम दूसरे को नुकसान मार सकते हैं, यानी उसको कुछ काट सकते हैं, झाड़ू से भी मार सकते हैं और बेलन से भी मार सकते हैं, यानी ये सभी क्या आपका इसमें आला हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे कहते हैं, क्या कहते हैं। इसमें फाइल, इसमें मफूल, ऑप्शन बी सी है इसमें आला, इसमें ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मदर से बने और फाइल यानी काम करने का माना दे उसको क्या इसमें फाइल कहते हैं, यानी इसमें फाइल कहते ही काम करने वाले को। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और
जिस पर काम तमाम हो चुका हो, यानी जिस पर यहाँ लिखा हुआ है मिस्टेक से, यहाँ का जिस का पर लिखा हुआ है यहाँ, हालांकि यहाँ जिस पर होना चाहिए, जिस पर काम तमाम हो चुका हो का माना देता हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वो इसम मुश्तक जो मज़दर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो, यानी जिस पर काम मुकम्मल हो चुका हो या जिस पर काम का असर पड़े, उसे क्या कहेंगे? इसमें मफ़ऊल कहेंगे। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है वह इसम मुश्तक जिस मज़दर से बने और काम का ज़रिया हो का माना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इसमें मुश्तक जिस मज़दर से बने और काम का ज़रिया हो, यानी इसमें आला कहते हैं, यानी इसमें आला उसके कहते हैं जिससे हम दूसरा काम कर सकते हो। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए, क्या कहते हैं? इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए, उसे इसमें हालिया कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और मसदरी माना दे, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन बी है हासिल मज़दर, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और मसदरी का माना दे, उसे इस हासिल मज़दर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17-27 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और जगह और वक्त ज़ाहिर करे, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन सी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें मुश्तक जो मज़दर से बने और जगह और वक्त को ज़ाहिर करे, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है ऑप्शन खिलाड़ी क्या है? ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें हालिया, ऑप्शन डी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खिलाड़ी इसमें फ़ाइल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है देखा हुआ क्या है? ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी देखा हुआ इसमें मफ़ऊल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है मंदरजा झेल में इसमें ज़र्फ़ है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मैंने बताया था कि इसमें ज़र्फ़ यानी वह जगह को और वक्त को बताता हो, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। नानिहाल भी जगह है, बैठक भी जगह है, दोपहर भी ये वक्त है, और ये सभी यानी ये तीनों आपका इस ज़र्फ़ ही में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है मंदरजा झेल में हासिल मज़दर हैं। ऑप्शन ए है लिखावट, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झेल में हासिल मज़दर हैं ये सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है वह लफ्ज़ जो इसमें के बदले इस्तेमाल होते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मज़दर, ऑप्शन बी है ज़मीर, ऑप्शन सी है हासिल मज़दर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह लफ्ज़ जो इसमें के बदले इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है वह पटना गया मैं
وہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے اسم، آپشن بی ہے صفت، آپشن سی ہے ضمیر، آپشن ڈی ہے کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح